لينيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. Ardi, dikit lagi gitu, dikit lagi suaranya. لم يحتلم قط ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب ولم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضفاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر الشيخ سعيد بن محمد باشين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضر من شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن من أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا كي حجيد يا الدين بن كهد بن خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
شفاعتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai fayazidu ya. Fayazidu akhiraha ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayazidu akhiraha wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan fihi wal afdalu an yansarifa al imamu wal ma'mumu wal munfaridu aqiba salamihi wa ya'ti bidzikri wad du'ai fil mahalli المنصرف إليه لكن في غير المقيد بنحو لا إله إلا الله إلى قدير بعد الصبح وغيرها مما مر وغير من يحبس بعد صلاة الصبح على ما يأتي في الطواف إن شاء الله تعالى. وهذا إذا لم يكن ثم نساء وإلا مكث حتى ينصرفن. بل قال ابن العباد يحرم جلوس الإمام في المحراب لأنه أفضل بقعة في المسجد وجلوسه فيه يمنع الناس من الصلاة فيه ويشوش عليهم. وزيفه في الأيام بأن للإمام
حقا فيه حتى يفرغ من الذكر والدعاء المطلوب عقب الصلاة، حيث لم يرد الأفضل من قيام عقب سلامه، وما ذكره من التشويش ممنوع، ومن وجوب الانتقال متجه إن لم تكن له حاجة واحتياج لمكانه على نظر فيه انتهى. وإذا لم يفعل الأفضل من الانتقال بل مكث، فيندب أن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراد القيام بعد الذكر والدعاء، وينبغي له أن يختصرهما بحضرة المأمومين، فإذا قاموا طوله إن أراد. ويكره للمأموم الانصراف أي من المسجد كما قاله عبد الرؤوف قبل ذلك، حيث لا أدرى قال في الإيعاب لأنه قد يذكر سهوا فيتابعه انتهى. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Masih menyambung ya Bu ya pada kesunnahan pada waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin ya Bu ya, kalau sebelum terakhir setiap kali kita berdoa ditutup dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Nah itu ya Bu ya. Jadi setiap kali Ibu berdoa di penghujungnya tutup dengan kalimat tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Bu, itu sunnah. Kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim itu sunnah Ibu ucapkan manakala Ibu telah melakukan setiap perbuatan-perbuatan kebaikan. Misalnya habis sedekah, itu Ibu sunnah untuk mengucapkan kalimat tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atau Ibu misalnya habis berbuat kebaikan yang lainnya, pokoknya intinya setiap kebaikan yang Ibu kerjakan, Ibu langsung ada kesunnahan di sana untuk mengucapkan kalimat tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jelas ya Bu ya? Jadi penghujung doa Ibu sebelum tutup maka sunnah Ibu mengucapkan dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemarin kesunnahannya di awal Ibu baca hamdalah yang seperti Ibu baca doa Ratibul Attas, Ratibul Haddad ya Bu ya. Ada hamdalah, ada salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi.
di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya. Kan demikian ya Bu ya. Contoh doa yang biasa kita baca ya Bu ya, doa ratibul atas, ratibul haddad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik, sampai kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sampai habis ya Bu ya. Nah itu kesunahannya. Jadi ibu kalau baca doa jangan lupa, pertama sebutkan tadi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berselawat, ucapkan selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, di awal doa ibu, di tengah doa ibu, dan akhir doa ibu. Kemarin yang paling afdal apa Bu? Yang kemarin afdal kemarin adalah salawat yang ada pada tasyahud akhir, yang biasa ibu baca ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi Bu, terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamina innaka. Tapi jangan salah Bu tuh. Jadi sunnahnya demikian. Yang paling afdal selawat yang ibu baca adalah selawat Ibrahimiyah. Di antara selawat yang paling banyak, itu selawat yang paling afdal yang ibu baca pada waktu berdoa kepada Allah adalah selawat Ibrahimiyah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ingat jangan apa tadi Bu? Jangan salah ya Bu ya. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah kemudian lanjutan kitab ini, fayazidu akhiraha wa sallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Akhirnya ditutup dengan kalimat wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Tadi ibu tuh selawat yang paling afdal yang ibu ucapkan pada waktu berdoa kepada Allah adalah selawat Ibrahimiyah. Dan di ujungnya, di akhirnya ibu tutup dengan kalimat ini, wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu nanti kalau berdoa jangan lupa tadi selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Tapi jangan lupa ditutup penghujungnya dengan kalimat tadi, kalimat wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi. Apal ya Bu ya? Jadi selawat Ibrahimiyah ibu baca, terus di penghujungnya tutup dengan kalimat ini, wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu jangan lupa habis sembahyang baca zikir yang sudah biasa, kemudian baca doa urutan tadi. Doa sebelumnya ibu sunnah tuh, sebelum berdoa kepada Allah kalimat hamdalah, kemudian kalimat salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di penghujungnya selawat yang paling afdal selawat Ibrahimiyah. Di penghujungnya tutup dengan kalimat tadi, wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Jelas ya Bu ya? Wal afdalu an yansarifal imamu wal ma'mumu wal munfaridu aqiba salamihi.
Yang paling utama imam, makmum, dan orang yang sembahyang sendirian itu langsung beranjak, langsung dia itu meninggalkan tempat sholatnya setelah mengucapkan salam. Ini afdalnya Bu, ini afdalnya demikian. Afdalnya yang paling utama adalah imam, makmum, munfarid habis kelar salam langsung meninggalkan tempat sholatnya. Kemudian wa ya'ti bidzikri wad du'a'i fil mahallil munsarif ilaihi. Dan si imam, makmum, munfarid dia baca zikir, baca doa yang di tempat dia pindah. Jadi demikian Bu ini. Kalau ditanya afdalnya yang paling utamanya, maka demikian. Imam, makmum atau orang yang sembahyang sendirian munfarid setelah salam langsung meninggalkan tempatnya. Tujuannya apa? Nanti bakal dicerahkan di bawah ini. Tujuannya apa nanti? Ada ulama memberikan alasannya. Kenapa kesunahannya seperti itu? Sampai si imam, makmum, munfarid disunnahkan demikian yang paling afdalnya, meninggalkan tempat sholatnya setelah dia mengucapkan salam dan baca zikirnya, baca doanya di tempat yang memang dia sudah berpindah dari tempat yang awal dia melakukan sholat yang fardu tersebut. Lakin tetapi fi ghairil muqayyadi binahwi la ilaha illallah ila qadirun, pada tempat yang tidak dikiatkan, tidak ada kaitnya, adalah seumpama dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ba'da subhi wa ghairiha mimma marra, setelah subuh dan selainnya dari keterangan yang sudah lewat. Wa ghairi man yuhbasu ba'da salati subhi ala ma ya'ti fi tawafi insyaallah taala, dan selain orang yang ditahan setelah ba'da subuh sesuai dengan keterangan nanti pada tawaf insyaallah taala. Kenapa demikian ini Muni? Kan tadi afdalnya yang paling utamanya habis kelar salam imam, makmum, munfarid langsung meninggalkan tempat sholatnya Bu ya. Kemudian dia baca zikir, dia baca doa di tempat yang memang tadi dia sudah berpindah ke tempat itu. Dia baca kalimat istighfar, baca tasbih, baca hamdalah dan zikir-zikir yang lain, dan baca doanya di tempat yang memang dia sudah pindah, baik si imam, makmum ataupun munfarid. Nah, alasannya bagaimana? Wa hadza idza lam yakun thamma nisabun, dan ini kalau seandainya tidak ada perempuan. Kalau tidak ada perempuan maka demikian, jamaahnya semua laki semua, satu masjid mushallah laki semua, maka si imam, makmum, munfarid afdalnya yang paling utamanya langsung beranjak dari tempat dia sholat, kemudian dia pindah, di tempat pindahnya itu dia baca zikir, baca doa hingga selesai. Ini syaratnya kalau seandainya tidak ada perempuan sama sekali. Wa illa, kalau seandainya ada perempuan, maka hatta yansarifna, si imam, makmum, munfarid tetap diam di tempatnya sampai perempuan semua beranjak dari tempat sholatnya. Jadi kalau tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, tidak ada dinding antara laki perempuan, maka si imam, makmum, munfarid lakinya itu yang laki jangan beranjak dari tempat sholat setelah dia salam. Nunggu sampai kapan? Sampai jamaah perempuan semua apa Bu? Bubar, sampai mereka semua meninggalkan tempat sholatnya, baru si imam, makmum, munfarid meninggalkan tempat sholatnya. Jelas ya Bu ya? Jadi afdalnya demikian ya Bu ya. Selama tidak ada perempuan bercampur di satu masjid mushola dan tidak ada hijabnya, tidak ada dindingnya, maka semua jamaahnya laki semua, maka afdalnya tadi, afdalnya yang paling utamanya si imam, makmum, munfarid langsung meninggalkan tempat sholatnya, dan di tempat yang dia tadi beranjak, yang sudah dia pindah, di sanalah dia disunnahkan untuk berzikir dan berdoa hingga selesai. Jelas ya Bu ya?
Qala Ibnul Imadi, berkata Al-Imam Ibnul Imad rahimahullah, kata beliau, yahrumu julusul imam fi mihrabi, haram imam duduk di mihrab, enggak boleh. Imam tidak diperbolehkan berlama-lama duduk di mihrab. Kenapa demikian? Li'annahu afdalu bu'atin fil masjidi, dikarenakan mihrab merupakan tempat yang paling utama dalam masjid. Ini alasannya Bu ya. Jadi imam, kata Imam Ibnu Imad rahimahullah, itu tidak diperbolehkan duduk berlama-lama di mihrab. Kenapa demikian? Mihrab itu merupakan tempat yang paling utama dalam masjid. Wa julusuhu fihi yamna'un nasa minas salati fihi, dan duduknya imam itu dapat mencegah orang lain sholat di dalam mihrab. Kan nanti orang bergantian itu, bergantian pengen melakukan sholat secara berjamaah. Makanya imam selesai salam tadi disunnahkan langsung apa tadi Bu? Langsung dia pindah dan baca zikirnya, baca doanya di tempat dia sudah pindah. Kenapa demikian? Ini khawatir nanti ada orang lain yang ingin melakukan berjamaah untuk yang kesekian kalinya. Maka demikian, si imam langsung segera afdalnya, yang paling utamanya dalam madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala warahimah, bahwasanya imam, makmum, munfarid langsung meninggalkan tempatnya. Jelas ya Bu ya? Jadi alasannya Bu ya, nah, nanti khawatir ada orang lain yang ingin berjamaah sholat maghribnya misalnya, atau subuhnya, atau isyaknya, atau asarnya, atau zuhurnya. Makanya si imam haram, tidak diperbolehkan duduk berlama-lama di mihrab. Tadi alasan pertama, mihrab merupakan tempat yang paling utama di dalam masjid. Yang kedua, duduknya si imam di mihrab dapat mencegah orang lain melakukan sholat secara berjamaah. Wa yushawwishu alaihim, dan dapat mengganggu orang lain. Kan kalau ada imam kelar repuni misalnya maghrib, sementara ada lagi orang lain yang terlambat, yang pengen juga melakukan secara apa Bu? Secara berjamaah. Maka tadi afdalnya, yang paling utamanya adalah si imam, makmum, munfarid langsung meninggalkan tempatnya di tempat yang dia sudah ada, tempat baru tadi yang dia sudah beranjak, dan tempat yang setelah dia duduk. Maka disitulah si imam, makmum, munfarid disunnahkan untuk baca zikir doa. Tujuannya apa tadi? Tujuannya agar orang lain yang ingin melakukan secara berjamaah salatnya itu dapat melakukan di tempat mihrab tersebut. Jelas ya Bu ya? Jadi tidak mengganggu apa? Tidak mengganggu orang lain, imam yang ingin melakukan sholat secara berjamaah dengan makmum yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Wa zayyafahu fil i'abi bi anna lil imami haqqan fihi. Sementara dalam kitab I'ab rahimahullah, orang rahimahullah beliau mengatakan bi anna lil imami haqqan fihi, si imam itu ada hak padanya, hatta yafragha minadz dzikri wad du'a'il madhubi aqibas salati, sampai dia selesai berzikir dan doa yang memang dianjurkan setelah melakukan salat yang fardu. Haitsu lam yuridil afdala min qiyami aqibas salami, sekira-kira si imam tidak menginginkan yang paling afdal setelah salam langsung dia bangun, boleh, enggak masalah. Misalnya imam habis sembahyang yang fardu berjamaah, dia pengen zikir bersama dengan makmum, baca doa, tidak beranjak langsung, tidak mengambil yang paling afdal, apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Jadi sekalipun demikian hukumnya diperbolehkan, tapi afdalnya Bu ya, afdalnya imam, makmum, munfarid setelah melakukan sholat secara berjamaah langsung tadi meninggalkan tempatnya. Kenapa demikian? Tadi memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan sholat secara berjamaah untuk yang kesekian kalinya. Jelas ya Bu ya? Wa ma dzakarahu min at-tashwishi mamnu'un, dan yang beliau sebutkan dari mengganggu orang lain itu mamnu'un, dilarang, dicegah. Wa min wujubil intiqali muttajahun,
illam takun lahu hajatun, dan wajibnya berpindah ada pendapat ulama yang lainnya kalau seandainya tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan sama sekali. Wahtija li makanihi ala nazrin fihi, dan diperlukan kepada tempatnya atas pandangan padanya. Jadi ini merupakan yang afdal ya Bu ya. Imam, munfarid, makmum, afdalnya paling utamanya kelar salam langsung meninggalkan tempat dia sholat, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan sholat secara berjamaah di mihrab tersebut. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa idza lam yaf'alil afdala minal intiqali. Kan tadi afdalnya gitu ya Bu ya. Afdalnya imam kelar salam, makmum salam, orang yang munfarid salam, langsung tadi beranjak dari tempatnya, tinggalkan tempatnya, kemudian di tempat yang dia sudah pindah, disitulah disunnahkan untuk berzikir, disunnahkan untuk berdoa. Nah sekarang bagaimana kalau dia tidak mengambil afdalnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa idza lam yaf'alil afdala minal intiqali bal makatha, kalau seandainya imam, makmum, munfarid dia tidak melakukan yang paling afdal, yang paling utama dari berpindah dari tempat sholatnya. Si imam pengen tetap di tempat sholatnya, apakah diperbolehkan? Makmum pun demikian, orang yang munfarid pun demikian, apakah diperbolehkan? Iya diperbolehkan, tetapi fayundabu, disunnahkan an yambutal ma'mumu fi musallahu hatta yaqumal imamu min musallahu in aradal qiyama ba'da dzikri wa du'ai. Disunnahkan bagi makmum untuk diam di tempat sholatnya sampai kapan? Sampai imam dia bangun dari tempat sholatnya, jika dia ingin bangun setelah zikir dan doa. Jadi ibu kalau berjamaah kemudian imamnya masih tetap di tempatnya, imam baca zikir, imam baca doa, maka disunnahkan ibu selaku makmum untuk tidak meninggalkan tempat ibu sholat. Yang sering gimana Bu? Yang sering? Yang sering udah pada pergi makmumnya semua itu. Padahal sunnahnya kalau imamnya masih ada di mihrab, imam tidak ingin mengambil yang afdal, imam tetap diam di mihrab, dia baca zikir, dia baca doa, maka makmum disunnahkan untuk diam di tempat sholatnya sampai kapan? Sampai si imam sudah bangun dari tempat sholatnya. Jelas ya Bu ya? Yang sering gimana Bu? Yang sering? Yang sering nggak begitu. Imamnya di mihrab baca zikir sampai kelar zikirnya, makmumnya tinggal dua Bu. Kadang-kadang makmumnya habis, tinggal sendirian si imam. Nah ini yang kejadian seperti itu sekarang itu. Jadi imam pengen ambil afdal, makmumnya udah pada nggak ada sama sekali, udah tinggal satu atau dua orang itu. Padahal kesunnahannya kalau si imamnya dia tetap di tempat dia sholat di mihrab tersebut, maka sunnah bagi makmum untuk diam di tempat sholatnya sampai kapan? Sampai si imam meninggalkan tempat mihrab tersebut. Jelas ya Bu ya? Yang sering kita nggak begitu Bu tuh, yang sering tuh. Yang sering udah kelar salam, imam baca zikir sampai doa, pas nengok habis semua jamaahnya Bu ya. Pada kabur semua. Padahal kalau imam tidak mengambil yang afdal, imam tidak meninggalkan mihrabnya tadi, maka disunnahkan bagi makmum untuk seluruhnya diam di tempat sholat tersebut sampai kapan? Sampai imam bangun dari tempat sholatnya. Kalau saya lihat Bu, ini imam nggak ngerti semua. Si imamnya tetap di mihrab, kan berarti si imam tidak mengambil apa Bu? Tidak mengambil yang afdal.
Nah, si makmum seharusnya ada kesunahan di sana. Untuk apa? Tetap diam di tempat sholatnya sampai imam bangun dari mihrabnya. Baca zikir, baca doa dengan imam sampai imam selesai baca doa, baru imam bangun, makmum semua bangun. Kita kan gagah. Bukan Allahumma anta salam, Allahumma lantas jalan semua udah. Salam-salam ke rumah pada pulang masing-masing. Jelas ya Bu ya? Diamalin ya Bu ya? Nanti Ibu kalau berjamaah turu-turu perempuan semua, atau Ibu berjamaah dengan yang laki, Ibu lihat imamnya masih di mihrab, Ibu jangan apa Bu? Jangan pergi meninggalkan tempat sholat Ibu. Tunggu sampai imam bangun meninggalkan tempat sholatnya. Kenapa demikian? Itulah merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Diamalin ya Bu ya. Ibu yang udah ngerti, yang udah ngaji tahu ilmunya di kitab Ushul Karim ini, amalin Bu tuh. Nanti Ibu berjamaah, imamnya masih baca zikir di mihrab, Ibu jangan apa Bu? Jangan bangun, jangan jalan, tungguin sampai imam kelar doa, imam udah bangun, baru Ibu apa? Baru Ibu bangun. Iya Bu ya, begitu ya. Kebanyakan sering nggak begitu ya Bu ya. Yang sering imamnya masih di mihrab, kita udah apa? Udah pulang. Soalnya kue belum matang ya Bu ya, di rumahnya Bu ya. Jelas ya Bu ya? Wa yanbaghi lahu an yakhtasirahuma bi hadratil ma'mumina. Dan seyogianya imam membatasi dirinya, ringkas, baca zikir dan doa di hadapan semua makmum. Tuh, imam yang dibaca hanya zikir dan doa, dari istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar sampai tasbih 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar juga sama demikian sampai kelar doa. Itulah yang imam ada kesunahan untuk dibaca di hadapan semua makmumnya. Dan makmumnya jangan diam Bu tuh. Makmumnya ikutin juga. Makmumnya ikutin juga tuh. Si makmum juga harus sunnah apa? Ikutin juga. Kebanyakan yang baca cuma si imam doang. Makmumnya ada yang melenggut, ada yang diam aja. Dia pikirin utang belum kelar-kelar ya Bu ya. Nah, jadi sunnah demikian. Sunnah si imam baca, juga makmum sunnah baca zikirnya. Jelas ya Bu ya? Fa'idha qamu, kalau si makmum semua bangun, tawwalahu in arada, imam boleh melapakkan zikir dan doa jika seandainya dia ingin. Jadi kalau makmumnya ikut imam zikir, makmumnya ikut imam sampai doa, imam jangan kelamaan zikirnya. Zikirnya lama setengah jam, kalau mau ikutin ya Bu ya. Jangan lama-lama, dibatasin dengan zikir-zikir yang memang sudah sunnah. Udah baca zikir yang sunnah, kelar doa langsung selesai. Jangan sampai baca doanya lama Bu, doanya setengah jam lebih nggak kelar-kelar. Jangan masalah lama-lama, yang imam tahu ngerti doanya, yang makmum juga tahu ngerti paham itu artinya. Jangan sampai baca macam-macam, baca doa makan dibaca, macam-macam doa dibaca. Cukup si imam baca doa yang memang dia ngerti, juga si makmum ngerti juga. Ya Bu, jelas ya Bu ya? Jadi demikian. Kalau seandainya makmumnya dia ikut zikir, ikut doa bersama si imam sampai selesai, maka imam disunahkan tadi batasi dirinya membaca zikir dan doa saja. Dan ingat, doanya jangan terlalu apa tadi Bu? Jangan terlalu kelamaan. Kemudian wa yukrahu lil ma'mumi al-insirafu ay minal masjidi. Makruh bagi makmum untuk meninggalkan masjid sebelum imam bangun dari tempat sholatnya. Makruh tuh Bu. Jadi Ibu kalau berjamaah, lihat imamnya masih baca zikir, masih baca doa, ikutin. Ibu jangan apa tadi? Jangan bangun.
Hukumnya makruh kalau ibu sampai bangun, sampai ibu meninggalkan tempat sholat ibu, maka dihukumkan makruh dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi demikian ya Bu ya. Jadi sunnahnya demikian. Sunnahnya ibu kalau lihat si imam tetap di tempat sholatnya, baca zikir, baca doa, maka ibu disunnahkan demikian. Tetap tungguin si imam sampai imam kelar bangun baru ibu bangun. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ibu langsung bangun, langsung meninggal ke masjid, maka hukumnya makruh. Makruh ya Bu ya. Makanya sunnah demikian. Sunnahnya ibu lihat si imam tetap baca zikir, doa di mihrab, maka ibu tetap tungguin imam sampai bangun. Jelas ya Bu ya? Kama qalahu Abdur Raufi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdur Rauf radhiyallahu taala anhu rahimah. Qabla dzalika haitsu la udhra, sebelum hal itu sekiranya tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, maka ibu sunnah ikutin si imam, zikirnya, doanya sampai imam bangun dari tempat mihrabnya. Tapi kalau ibu ada udzur, ibu sakit misalnya, kesemutan kaki nih, kalau kelamaan nih, kelamaan kesemutan, atau ibu lagi ada udzur yang lainnya, maka ibu tidak apa-apa, tidak makruh untuk meninggalkan tempat sholat ibu sekalipun si imam belum bangun dari tempat sholatnya. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu lihat kondisi ibu, sekira-kira ibu sehat afiat, maka ibu disunnahkan ikutin zikir, ikutin doa si imam sampai imam selesai dan bangun dari tempat sholatnya. Tapi kalau ibu sakit, ibu rematik misalnya kelamaan, maka tidak apa-apa dan hukumnya tidak makruh untuk meninggalkan tempat sholat sebelum imam bangun dari tempat sholatnya. Jelas ya Bu ya? Qala fil i'abi, kenapa demikian? Sunnah seperti itu. Sunnah ibu kalau jadi makmum tungguin si imam sampai bangun dari tempat sholatnya. Li'annahu qad yadhkuru sahwan fayutabi'uhu intaha. Terkadang si imam baru ingat yang dia lupa, maka ibu sebagai makmum bisa ikutin. Khawatir nanti ada kerjaan rukun yang imam kelupaan. Nah pas imam ingat, imam langsung ngerjain, ibu bisa langsung ikutin. Itulah alasannya Bu tuh. Kenapa demikian disunnahkan bahwasanya apabila ibu melihat imam tetap di mihrab, baca zikir, baca doa, ibu sunnah tidak meninggalkan tempat ibu. Tadi itu alasannya, dikarenakan khawatir imam ada hal yang dia kelupaan, kemudian dia ingat, dia kerjain, ibu bisa langsung mengikutinya. Jelas ya Bu ya? Jadi sunnah demikian ya Bu ya. Ibu melihat si imam tetap di mihrabnya, baca zikir, baca doa, maka ibu sunnah tidak meninggalkan tempat sholat ibu. Jelas ya Bu? Kemudian wahada, dan ini yunafi taqyid Abdur Rauf bil masjid idh la yakunu intiqaluhu aliman. Ini meniadakan adanya ikatan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdur Rauf rahimahullah dalam masjid jika karena la yakunu intiqaluhu aliman, si makmum tidak mengetahui perpindahan daripada imamnya. Tidak apa-apa, ini alasan Al-Imam rahimahullah demikian. Walau li mahallin fil masjid, sekalipun di tempat dalam masjid, illa biharakatin mutawaliyatin, kecuali dengan pergerakan-pergerakan yang berturut-turut, pada betul salatuhu, maka batallah salatnya, wa tafutu alaihi mutaba'atuhu, dan hilanglah kesunnahan untuk mengikuti si imam tadi. Wala allahumma sunnatani, dan mudah-mudahan keduanya adalah hukumnya sunnah. Al-ula, yang pertama, alla yakhruja minal masjidi qabla imamihi lima fi istidlali fil ibadati
Seseorang disunnahkan tidak keluar dari masjid sebelum imamnya, karena itu adalah orang yang menyegerakan dalam ibadah. Nggak boleh kita segera meninggalkan masjid, itu alasannya. Jadi pengarang rahimahullah, beliau mengatakan demikian. Kenapa kita sunnah selaku makmum jangan meninggalkan tempat sholat kita kecuali imam sudah bangun dari tempat mihrabnya. Tadi itu alasannya, Bu. Alasan yang pertama, bahwasanya si imam itu ada di mihrab untuk berlama-lama beribadah kepada Allah. Kalau makmum pengen keluar, berarti si makmum dia nggak mau berlama-lama untuk beribadah kepada Allah. Itulah alasannya kenapa hukumnya sampai makruh. Jadi istijal, si makmumnya pengen cepat-cepat keluar, nggak mau baca zikir bersama imam, nggak mau baca doa bersama imam. Oleh karena itu hukumnya makruh bagi makmum untuk meninggalkan tempat sholat sebelum si imam itu dia bangun dari tempat sholatnya. Kemudian wa minal istidbal imami al-muqbili biwajhi alaihim, dan dari membelakangi imam yang telah menghadapkan wajahnya kepada semua makmum. Kan sunnah ya, Bu ya? Sunnah pas Allahumma antas salam, baru kaki ibu rubah posisi. Jadi kaki ibu tadi kan masih duduk yang tasawuf akhir ya, Bu ya? Dari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kaki ibu tetap kondisi demikian. Jangan dirubah, Bu tuh. Jangan ibu langsung bersila, kecuali ibu sakit nggak masalah. Kalau ibu sehat afiat, kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan duduk ibu masih duduk iftirash ya, Bu ya, duduk duduk tawarruk ya, Bu ya, duduk yang sunnah untuk tasyahud akhir. Duduknya jangan dirubah. Sampai kapan? Sampai imam dan ibu baca kalimat Allahumma antas salam, baru duduk ibu berubah menjadi duduk bersila. Jelas ya, Bu ya? Ini sunnahnya itu duduk ibu tetap dalam duduk tasyahud akhir, yakni duduk tawarruk. Sampai kapan? Sampai ibu dan imam baca kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan pada kalimat itu langsung si imam langsung arah kanannya menghadap ke arah makmum, arah kirinya menghadap ke arah mihrab. Jelas ya, Bu ya? Ibu kayak begini, Bu, ini. Jadi ibu ini seperti ini, Bu ya. Ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu jangan apa, Bu? Jangan rubah nih, Bu nih. Jangan begini. Kecuali ibu sakit boleh nggak masalah. Kalau ibu sehat afiat tetap begini, Bu ya. Sampai kapan? Sampai imam dan ibu baca kalimat tadi apa, Bu? Allahumma antas salam, baru Allahumma antas salam, baru begini tuh, Bu tuh ya, Bu ya. Dan si imam sunnah langsung apa? Arah kanannya ke arah makmum, kirinya ke arah mihrab. Jelas ya, Bu ya? Jadi pas Allah salam baru ibu sunnah tadi merubah posisi duduk ibu ya, Bu ya. Dari ibu tawarruk langsung apa tadi, Bu? Langsung bersila. Wasaniyatu yang kedua adalah an la yansarifa min musallahu illa ba'da mutfihi qalilan, bahwa si makmum tidak meninggalkan tempat sholatnya kecuali setelah si makmum itu diam sedikit. Kenapa demikian? Lihtimali tadzakur imam sahwan fayutabi'uhu. Kemungkinan si imam ada yang lupa, imam ngerjain yang lupa, maka si makmum dapat langsung mengikutinya. Jelas ya, Bu ya? Itulah alasannya kenapa disunnahkan ibu selaku makmum
tidak meninggalkan tempat sholat sampai imam bangun dari tempat sholatnya. Ingetin ya Bu ya, hukumnya makruh ya Bu ya. Kalau ibu udah pulang duluan, imam masih di mihrab, hukumnya makruh. Kalau ibu sehat afiat, kalau ada udzur tidak makruh, silahkan diperbolehkan. Jelas ya Bu ya. Kemudian wa yundabu likulli musallin an yansarifa min makanis salati kababil masjidi ba'da faraghihi fi jihati hajatihi. Disunnahkan bagi orang yang sholat, dia pergi meninggalkan tempat sholatnya seperti pintu masjid setelah selesainya pada arah hajatnya. Misalnya ibu pengen ada keperluan ke arah kanan, maka ibu nanti pas salam selesai, ibu boleh meninggalkan tempat sholat ibu tapi ke arah kanan. Sunnahnya demikian Bu, agama ngatur seperti itu. Kalau ibu ada keperluan ke arah kiri, maka sunnah ibu nanti keluarnya dari apa? Pintu sebelah kiri. Makanya masjid biasanya pintunya banyak Bu, seperti itu. Jadi kalau ibu ada keperluan ke arah kanan, selesai salam, kelar salam sudah, maka ibu bangun langsung meninggalkannya, tapi sunnahnya ke arah mana Bu? Ke arah sebelah kanan, karena ibu ada keperluannya di arah sebelah kanan. Tapi kalau ibu ada keperluannya di arah sebelah kiri, maka sunnah waktu ibu kelar sholat, udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka ibu sunnah langsung meninggalkan tempat sholat dari arah sebelah kiri. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian tuh caranya diatur tuh seperti itu. Gimana arah tempat hajat ibu? Arah hajat ke sebelah kanan, maka sunnah meninggalkannya adalah sebelah kanan. Jelas ya Bu ya? Wa illa takun lahu hajatun, kalau tidak ada hajat, emang gak ada keperluan, ibu pengen keluar dari tempat sholat ibu lewat pintu masjid, maka sunnahnya bagaimana? Fafi jihati yaminihi, maka dari arah sebelah kanan, yang sarifu in amkana ma'at tayammuni an yarji'a fi tariqi ghairi allati ja'a minha wa illa ra'al 'auda fi tariqin akhar, maka keluarnya dari arah yang sebelah kanan. Kalau ibu ada hajat tadi, tergantung dari hajatnya, keperluannya. Kalau keperluannya arah sebelah kanan, maka ibu sunnah keluarnya dari arah sebelah kanan. Kalau ibu ada keperluannya di arah sebelah kiri, maka ibu sunnah keluar dari sebelah kiri. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali, maka sunnahnya ibu keluar dari masjid dari arah sebelah mana Bu? Sebelah kanan. Jelas ya Bu ya? Kemudian wa an yafsila baina kulli salataini sawa'un as-sunnatu wal fardu was-sunnataini wal fardaini bi kalami nahwi insanin wa illam yaqil aw kana al-kalamu dzikran katasbihin kama qalahu Syarqawi. Dan disunnahkan seseorang memisahkan antara setiap sholat yang sunnah atau yang fardu, atau dua-duanya sunnah atau dua-duanya fardu. Disunnahkan dengan apa dipisahkannya? Bikalami nahwi insanin, dengan bicara. Jadi ibu kalau pengen sembahyang lagi, kan habis zuhur misalnya, kan ada ba'diyah Bu ya. Nah ibu ngomong dulu sebentar dengan bahasa kita, ngomong sebentar baru kemudian kerjain apa Bu? Sembahyang yang merupakan sunnah ba'diyah. Jadi nggak boleh apa Bu tuh? Nggak boleh langsung. Sunnahnya antara sholat yang fardu dengan yang sunnah, ibu pisahkan dengan bicara dulu, ngomong dulu, ngomong sebentar, baru kemudian apa? Baru kemudian kerjain sembahyang yang sunnah. Misalnya ibu ngerjain maghrib, kan maghrib hukumnya fardu Bu tuh. Kelar maghrib
kan ada kesunahan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jangan langsung ngerjain ba'diyah maghrib, ngomong dulu gitu Bu ya. Ngomong dulu sebentar baru kemudian kerjain apa Bu? Ba'diyah maghrib. Nah Quran itu Pak, air matiin tolong tuh, begitu ya Bu ya. Jadi seperti itu kesunahannya. Jangan langsung apa Bu? Jangan langsung mengerjakan dari yang fardu ke yang sunnah. Jadi sunnahnya dipisahkan sekalipun dengan bicara dengan bahasa manusia. Au kana al-kalamu dzikran ka tasbihin, atau seperti berzikir tasbih. Kalau kita kan enggak, baca dulu zikirnya Bu ya, baca istighfar dulu, baca tasbih dulu, baca Allahu Akbar dulu, kelar semua udah rapi, baru kemudian kerjain sholat sunnah yang merupakan ba'diyah misalnya maghrib Bu tuh, habis maghrib kelar sembahyang, baca istighfar, baca tasbih, takbir, baca tahlil, macam-macam, udah kelar semua doa, baru kemudian kerjain sembahyang sunnah ba'diyah maghrib. Jelas ya Bu ya? Jadi sunnah demikian. Jadi jangan langsung antara kerjaan yang fardu dengan sunnah langsung ibu kerjakan. Dikasih jeda dulu dengan bicara, ngomong, atau dengan baca tasbih atau baca zikir yang lain. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Tanda ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.